Ya boleh tempat pakai sih ya. Bantu insyaallah nanti tak air batu, tak lamakan, boleh dengan ketik dia. Oh, الله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم في مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويزيدنا وإياكم محمد صلى الله عليه والسلام اتباع القول والفعل والدين والعمل ليت البركة والأيام العاشر خير الله وإياكم خيرها ونورها وسرها وبركتها ومن شرح الصدور وسر الأمور وقضاء الحاجات كلها وللبارك في كل الحاضرين والقائمين على هذا الترتيب يبارك فينا فيكم وعنا وإياكم من القرب والرضا والمحبة ويجمعنا في هذا المجلس وفي هذا المحضر ما تفرد في مجالس الصالحين من النور والسر والبركة والعطاء منه سبحانه وتعالى أوفر نصيب كل عطاء ينزل في هذه الليلة البركة هذه اللحظات المباركة على هذه النيات وعلى الله سيد الكرام صاحب المولد وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة وسر الفاتحة وإلى حضرة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي
صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو عنفا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممتع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رب رضى
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه عليك طهر معدن سرك الأسماء فهم سفر النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام وماتي لسنك أسبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بسلك ما حدا هذه المودة حيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحبين إذا وضحى إلى التشوانا إن المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به الشوى هبرانا فاهتدت الأرواح تشتاق اللقاء وتحين تسأل ربها الرضوانا المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارحف آذانا صلى الله عليه وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجلانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله قال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظيمه منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وارضوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه تشعر أن أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه من يطرد بين ماء فاستفق من غفلة عن ذاك يقضانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل يأخذني بين الخيار نصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى مرادي أنا صلى الله عليه يا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي الصانا صلى الله عليه قهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه بحبه وبذكره وانصر والتوحيد رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أدم الصلاة
على الحبيب والصلاة نور وطيب أنفاس جنات مفاتيح رحمة نظم حبيب الله 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 صلى والملائكة الكرام على الحبيب إن الصلاة على رسول الله شمس لا تغيب حاشا يضام حاشا يضام حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يغيب فإذا دعوت الله فإذا رجوت الله فإذا طلبت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب الله الله لما ناداني هو فسرت عبدا مملوكا له الله الله لما ناداني هو
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يومة الإسلام أول شافع ومشافع لنا قط لا توانى. ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من معص تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نودعه في الكتب بينها لنا تبيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون أعوانا. بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا. حتى أنال ارفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. وبحمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلك حباك الله منه حنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من مؤت تقاصر عن عطاه نهانا. بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله. فإني مسير
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. لما تناولت البرور لأحمد عن إذن ما مشاه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. وإن كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المقصود لآيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد المناف ابن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه صلى الله عليه. فابتلى عزيز بذلك الشنا صلى الله عليه. وفذل المصطفى حتى ترى في سلسلة الوصول عدانا صلى الله عليه. فهناك كيف علم برفع إلى اسماعيل كان لأبي مروان صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والحمى والأهزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء معلما فيه أن المهيمن شرف الأكوانا الله عليه. وبالتهيمن في بطنها فاستبشرت ودنا المخاص فأترعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت بلد المشفع حانا الله عليه. وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله
عليك يا
saya minta jemaah boleh ke depan sikit Kalau boleh duduk di ruang muhtar. Itu ruang kedai tu kat belakang tu. Saiful. Masuk. Boleh ni. Syekh Abu Bakar bin Salim boleh hall itu lagi penuh. Kalau depan dia. Depan je, depan ni. Ni kita nak dengar tausiah khas daripada Habib kesayangan kita ni, dah lama tak balik kampung ni. Jadi kampung dia dulu selalu kat sini. Ni depan ni. Masuk. Ustaz, Habib. Jangan duduk kedai, ruang kedai tu. Balik ke depan ni, insyaAllah. Kan? Muat insyaAllah. Kita dengarkan nasihat daripada Habib kan. Mudah-mudahan terubat rindu kita kan. Sekian lama alhamdulillah dapat berjumpa Habib Mahdi lagi, insyaAllah. Tafadhal Habib, bersyukur. Nabi Muhammad. Ya, sekarang berapa menit? 20 minit. 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونسأله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم الصلوات على سيدنا محمد سيد السادات، وأن يكرمنا وإياكم في هذه الليالي المباركات وهذه الأيام الزاهيات بالخير والعطاء منه سبحانه وتعالى، إنه أكرم الأكرمين ورب العالمين. الحمد لله، شكر kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpul kita dalam majlis yang penuh barakah, majlis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan setiap majlis dibuat dari majlis maulid Nabi alaihi salatu wassalam pasti ada kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala kurniaan kita, hadiah kita dari Allah Subhanahu wa taala malam ini. Allah Subhanahu wa taala penuh hati kita dengan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak berpisah insyaallah dari majlis ini, melainkan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari diri kita, lebih dari ibu bapa kita, lebih dari anak-anak kita sendiri, lebih dari semua manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah faedah bila kita hadir dalam majlis maulid. Baca dari sirah Rasulullah alaihi salatu wassalam, baca dari qasidah-qasidah yang menyentuh hati, baca juga kita berzikir secara duduk, berzikir bersalawat secara berdiri, dan seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ketika memuji dan memuliakan ulul albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka selalu berzikir kepada Allah, sama ada secara duduk, secara berdiri, hatta walau mereka selepas itu baring, mereka juga tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah dalam rumah kita sebenarnya ini adalah ziarah, bukan tausiah, bukan ceramah. Ini adalah ziarah, kita saling ziarah menziarahi saudara-saudara kita. Saya sudah lama tidak jumpa ramai dari jamaah di sini. Alhamdulillah Allah izinkan malam ini kita insyaallah ziarah bersama, dan kita ambil peluang insyaallah taala untuk bersalawat bersama, berzikir bersama, berdoa bersama insyaallah taala. Dan di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah, di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, tidak ada hari-hari di dunia lebih baik dari hari-hari yang kita berada sekarang, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di dunia seperti ini, dan tidak ulang melainkan setahun sekali sahaja. Maka alhamdulillah, ini antara malam di bulan Dzulhijjah, bahkan di 10 malam Dzulhijjah yang mulia yang pertama. Maka kita alhamdulillah dari maghrib berzikir kepada Allah, bersalawat ke atas baginda Rasulullah, duduk di sini bersama insyaallah taala, menta'arrud, yani kita keluar ke
tempat ke majlis untuk nak mendapat kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, ala inna lakum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Dalam umur kita ni, dalam masa kita, dalam waktu kita ni, dalam umur kita selalu ada nafahat dari Allah, ada kurniaan dari Allah SWT. Tapi siapa akan dapat dari Allah nafahat tersebut, kurniaan tersebut? Ala fata'arradu laha, ala fata'arradu laha. Jadi orang yang betul-betul duduk dalam majlis, dia ta'arrud, maksudnya dia bersedia untuk mendapat, dia mengharapkan. Bila dia datang dalam ke majlis ini, dia mengharapkan nafahat dari Allah. Niatnya, Allah tahu niatnya apa, maka dia duduk dalam majlis, mohon dari Allah SWT kurniakan dia. Apa rahsia-rahsia dalam majlis zikir, apa cahaya dan barakah dalam majlis maulid, dalam majlis salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selalu tidak dibuat majlis maulid Nabi alaihi salatu wasallam melainkan mereka yang keluar, mereka semua dicuci dari segala kotoran insya-Allah taala. Keluar dengan hati yang bersih insya-Allah taala, keluar dengan dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang panjang itu, malaikat datang dan musayyahin mencari majlis zikir, kemudian mereka bila jumpa ada majlis zikir, sama ada majlis zikir di masjid atau surau atau rumah atau mana-mana, maka mereka berkumpul sampai sama dunia, sampai langit. Mereka suka berzikir. Malaikat ini tidak buat maksiat, tidak buat dosa, tidak ada dosa langsung. Apa mereka buat? Berzikir selalu, mentaati Allah. Maka bila ada majlis semacam ini, mereka sangat suka dan mereka datang beramai-ramai. Halummu ila talibatikum, dalam satu riwayat, datanglah, inilah tempat yang kami cari. Subhanallah, sampai jadi lebih ramai dari manusia, bahkan sampai langit. Maka dalam hadis tersebut mereka angkat semua hajat ahli majlis. Kalau ada hajat, ada yang datang ada satu hajat, ada yang ada dua hajat, ada 10 hajat, ada lebih dari itu, ada yang untuk dirinya, ada untuk anaknya, ada untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah diterima. Karena dalam nas hadis itu, dalam nas hadis tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, Allah Subhanahu wa taala firman jalla jalaluhu, yaqul subhanahu wa taala, an qumu maghfuran lakum. Berpisahlah dari majlis tersebut, maghfur, sudah diampuni dosa kamu semua. Maka kita yakin dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kalau ada dosa besar, kita bertaubat dengan sebenar-benar taubat, insyaallah Allah terima jalla jalaluhu. Maka alhamdulillah, kerana itu as-salihin, orang salih selalu suka ada salawat, ada majlis zikir, ada majlis ilmu, sampai bila ada beberapa majlis ilmu, mereka juga buat satu majlis zikir. Bila ada contohnya mereka tengah mengajar kitab dan sebagainya, mereka juga khatam atau di tengah majlis tersebut baca qasidah, baca sedikit dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka gembira. Dan ini melembutkan hati, dan ini mengingatkan mereka dengan Allah dan Rasul. Walaupun ilmu itu masya-Allah baik, tapi bila ada salawat ke atas Nabi SAW, maka zikir tersebut akan ingatkan hati, dan zikir tersebut akan menguatkan hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نسأل الله سبحانه وتعالى كمال التوفيق إن شاء الله. ونسأل الله جل جلاله يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجه الكريم. Setiap amal kita buat kerana Allah, kita ada ikhlas dalam hati, maka amal tersebut sampai terus kepada Allah. Walaupun amal itu kecil, walaupun amal itu sedikit, walaupun dalam antara kita saja, dalam rumah atau bersama keluarga sahaja kecil, tapi subhanallah azim 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Rubba amalin saghirin
kabbarathu niyah. Kadang-kadang ada amal sagir, amal kecil, tapi niatnya niat besar, maka menjadi besar amal tersebut sisi Allah, pahalanya besar sisi Allah, banyak ganjarannya besar oleh Allah sebab kabbarathu niyah, niat yang baik. Maka mendapat tidak fikir majlis umpamanya atau satu amal yang mungkin kita nampak sedikit, tapi tidak fikir itu boleh ada, Allah ampunkan dosa, Allah terima kita, Allah menjadikan setiap orang itu berhubung dengan baginda Rasulullah SAW, menjadi penyucian hati dari segala kekotoran. Subhanallah. Dan warubba amalin kabirin saqarathu niyah, kadang-kadang amal besar, amal masya-Allah nampak zahirnya amal besar, tapi niat tak betul. Ada macam-macam, ada riya, ada takabbur, ada sombong, ada juga mungkin muslihat lain, ada dunia, ada macam-macam. Jadi walaupun zahirnya baik, cantik, masya-Allah, tapi amal itu tidak diterima atau manfaatnya kurang sebab niat yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka hendaklah kita selalu bila buat amal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, utamakan al-ikhlas, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa al-ikhlas itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Maka hendaklah kita dalam umur kita selalu berhijrah pada Allah dan Rasulnya. Apa kita buat, apa kita amalkan, apa kita amal dari amal salih, niat kerana Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, beliau kadang-kadang bagi hadiah kepada orang atau bagi sedekah kepada orang, kemudian orang tersebut kata jazakillahu khairan, maka dia doa tu yang sedekah, maka dia risau kalau doa itu mengkurangkan pahalanya. Allah, hatta doa pun dia risau. Bagaimana kalau orang bagi sedekah tapi dia mengharapkan dunia juga, saya bagi sekarang nanti dia kena bagi saya nanti. Jadi dia sudah hilanglah pahalanya, sudah tak ada. Tapi dia bagi untuk sesuatu, bukan bagi kerana Allah. Dia bila orang kata jazakallah khair, dia juga rasa macam kurang ikhlas dan sebagainya. Dia jawab wa khairan jazakallah, sama juga jazakallah khair, kerana kamu ambil sedekah saya sampai kepada Allah, saya dapat pahala. Wa jazakallahu khair. Macam ini kehidupan mereka. Dan selalu belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal itu bila kerana Allah itu besar. Dan sampai Nabi alaihi salatu wasallam pernah ada seorang datang kepada Rasulullah alaihi wasallam dalam satu kisah. Nabi sallallahu ajar mereka bagaimana kita ta'zim kepada Allah dan ta'zim agama dan ta'zim amal lil akhirah. Ada seorang Nabi sallallahu nampak dia menangis. Maka Rasulullah tanya sahabat, kenapa orang ini menangis? Mereka pergi tanya dia, wahai fulan, kenapa kamu menangis? Dia kata, saya ada unta. Unta itu harta saya semua. Ini saja, unta itu semuanya, harta saya semua, unta tersebut. Tak ada lain. Kemudian hilang unta tersebut. Maka aku menangis kerana sudah langsung tak ada apa-apa memiliki di dunia ini. Maka Nabi SAW berkata kepada dia, dhanantuka tabki ala fawat takbirat al-ihram. Aku fikir kamu menangis bukan kerana unta atau sebagainya. Menangis kerana tak dapat takbirat al-ihram bersama imam. Yani tak dapat salah jamaah dari awal salah kita takbir al-ihram, imam kata Allahu Akbar terus ikut, ini takbir al-ihram, dapat rahsia takbir al-ihram. Maka dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah takbiratul ihram itu lebih baik dari unta saya? Dia tanya. Maka Rasulullah menjawab, wa khairun min mil'il ardi mithlu iblik. Dan lebih baik dari kalau dunia ini semua, bumi ini semua dipenuhi dengan unta, maka masih lagi takbiratul ihram lebih baik dari itu semua. Maka tengok bagaimana mereka diajar
oleh Nabi SAW. Kerana apa? Kerana takbiratul ihram yang kita lakukan akan kekal, tidak akan hilang pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ada unta dan akan sama ada akan mati atau kita akan mati. Jadi akan berpisah. Cuma amal salih itu tidak akan hilang. Dalam satu kisah cerita lain, datang seorang kepada Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, saya jual selalu hari ini, saya yang paling bertuah hari ini, saya untung banyak, tidak ada di pasar dapat keuntungan lebih dari saya. Maka Nabi SAW kata, tidak ada seorang yang dapat lebih dari kamu. Dia kata, ya Rasulullah, saya tahu semua yang jual di pasar tak ada. Hari ini saya yang dapat yang paling banyak sekali. Maka Rasulullah kata, tak ada orang yang dapat lebih dari kamu. Dia kata, ya Rasulullah, siapa dia? Yang saya fikir langsung tak ada. Maka Rasulullah kata, rajulun, seorang sallal faridata wa tabahab raka'atain, di salat fardu dan dia ikut dengan 2 rakaat, yani ba'diyah, salat ada ba'diyah, maka dia salat 2 rakaat selepas itu, maka rabiha aksar mimma rabih, dia dapat lebih dari apa yang kamu dapat. Padahal bila kita salat macam biasa, salat 2 rakaat yang kita salat atau tinggalkan, Rasulullah kata rabiha aksar mimma rabih. Subhanallah. Maka di sini mereka belajar dari Rasulullah SAW bagaimana kita ta'zim agama Allah, bagaimana kita ta'zim amal salih untuk akhirat. Wa dalam 10 hari Dzulhijjah tidak ada amal yang paling disukai oleh Allah seperti amal dalam 10 Dzulhijjah. Kata ulama, kerana 2 perkara. Kerana amal itu sendiri dan kemuliaan amal tersebut, dan kerana juga kemuliaan masa atau hari-hari tersebut. Bila hari tersebut mulia di sisi Allah, al-amal al-mafdul yakunu fadilan. Amal yang biasa menjadi mulia. Faham? Jadi kita contohnya buat amal biasa, buat maulid, buat zikir. Tapi kalau zikir itu dan maulid itu atau tahlil atau apa-apa, zikir atau ratib atau kalau buat di 10 hari Dzulhijjah, maka tidak menjadi biasa ini. Ini luar biasa. Pahalanya digandakan oleh Allah. Wah, kalau kita nak contohnya kata apa lebih afdal? Orang duduk berzikir macam ini dan orang pergi jihad fi sabilillah. Pasti jawabnya yang jihad fi sabilillah. Dia mengorbankan ruhnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Mujahid fi sabilillah. Kita mengorbankan masa sikit berzikir, baca zikir. Tapi kalau di 10 hari Dzulhijjah lain. Yang duduk berzikir itu, yang duduk bersalawat itu, yang duduk dalam maulid Nabi macam ini, lebih baik dari mujahid fi sabilillah dalam hari-hari selain dari 10 hari Dzulhijjah. Faham? Kalau mujahid fi sabilillah dan sebagainya, tapi bukan di 10 hari Dzulhijjah, dan orang berzikir saja atau duduk i'tikaf dalam masjid di 10 hari Dzulhijjah, amalnya lebih baik dari jihad. Kerana itu, kenapa? Kerana amal mafdul menjadi fadil, menjadi lebih baik. Kerana itu juga sahabat Nabi Muhammad SAW tanya, ya Rasulullah, walan jihad fi sabilillah. Rasulullah bila beritahu mereka amal salih ini sangat disukai di 10 hari Dzulhijjah, maka mereka tahu jihad itu memang martabatnya tinggi. Maka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Rasulullah jawab, walal jihad fi sabilillah. Hatta jihad fi sabilillah juga tidak sampai. Melainkan satu jihad saja boleh. Apa? Man kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalik bi syai'. Keluar bi nafsi, dengan dirinya dan hartanya, dan tidak pulang lagi ke rumah, mati syahid. Ini saja boleh, yang boleh menjadi martabatnya seperti mereka yang amal di 10 hari Dzulhijjah. Tengok macam mana amal ini azim di 10 hari Dzulhijjah. Maka ambillah peluang yang Allah bagi Subhanahu wa taala, sebaik-baik hari dan
afdalu ayyamid dunya sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam sebuah hadis lain, setiap amal atau zikr di 10 hari Dzulhijjah itu digandakan 700 kali. Dalam riwayat lain juga daripada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, setiap hari dari 10 hari Dzulhijjah seperti 1000 hari. Amal dalamnya seperti kamu amal dalam 1000 hari. Siapa yang boleh tinggalkan amal di 10 hari Dzulhijjah? Melainkan 1 hari saja dalam 10 hari ini lebih istimewa lagi, yaitu hari Arafah, hari ke-9. Itu kata Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Al-Hasan Basri, beliau sanadnya kepada gurunya Sayyidina Anas bin Malik, sahabat, hari Arafah seperti 10.000 hari. Masya Allah. Kita umat Nabi Muhammad SAW, umur kita pendek. Tak ada ummah seperti kita umat Nabi Muhammad SAW yang umur mereka sangat pendek. Sampai 60, 70, 80, 100 sudah nampak gubur depannya. Semoga Allah panjang umur kita insya-Allah. Kurniakan kita sihat wal afiat insya-Allah dan taufik beramal salih insya-Allah taala. Tapi amal kita macam ini, umur kita macam ini, tapi amal digandakan oleh Allah. Tengok kalau kita salat 2 rakaat saja, dapat pahala 2 rakaat. Tapi kalau kita gunakan siwak, satu sunnah dari sunnah Rasulullah, gunakan siwak, apa akan jadi? Akan jadi 70 salat, 70 kali. Salatun bisiwak, sabda Rasulullah, salatun bisiwak khairu min 70 salah bi ghairi siwak. Tengok, siwak saja, amalkan sunnah Nabi. Yang hasrat, yang tidak dapat pergi haji, ada yang ada harta Masya Allah pergi sana, Masya Allah tabarakallah, dia pergi sana. Ada yang sudah 2 kali, ada yang sudah 3 kali, ada yang hajatul Islam sudah yang wajib, kemudian dia buat sunnah lagi. Ada yang dari kita ni yang langsung tidak dapat dan tunggu bertahun-tahun sudah, mungkin ada yang sudah 20 tahun belum dapat lagi. Tapi tengok, pahala haji dan umrah boleh dapat walaupun kamu dalam rumah kamu. Kerana apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan selepas salat subuh sampai isyraq dengan ketaatan kepada Allah. Zikir, baca Quran, hadir kuliah, darus, baca kitab, apa dari ketaatan kepada Allah, mentaati Allah. Isi waktu tersebut dengan ibadah sampai isyraq, kemudian salat 2 rakaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, raja'a bi hajjatin wa umratin tammatin, sempurna, tammatin, sempurna, tamat. Kata Rasulullah, tamat, supaya kita tidak ragu-ragu lagi, tidak syak. Maka hajj dan umrah sempurna setiap hari dalam umur kamu, kalau kamu betul-betul ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur mereka ini Masya Allah, berapa umur Sayyidina Nuh dan umat Sayyidina Nuh? Ada yang sampai 1000 tahun, ada yang sampai lebih dari itu. Okey, antara maghrib dan isya kita boleh dapat. Antara maghrib dan isya salatul awabin. Tahu salatul awabin? 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau juga 4 rakaat sekali boleh. Dan boleh gabung sunnatul maghrib ba'diyah sekali dengan apa? Sunnatul awabin. Kemudian sambung 4 rakaat asing. Dan tidak bercakap tentang dunia antara rakaat ini. Baik, kalau kita buat macam ini ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dapat? Pahala 12 tahun. Sebenarnya kita beribadah kepada Allah 12 tahun. Kalau setiap malam 12 tahun, macam mana? Umur kita berapa ni? Bukan 60, 70, bukan 100. Beribu-ribu umur kita. Dapat dalam tahun Lailatul Qadar. Allah berikan taufik kepada kamu. Allahumma akrimna bitaufiq ya Rabbal Alamin. Menjaga betul-betul 30 malam tersebut, amal salih dalamnya, beribadah, salat tarawih, baca Quran, keluarkan sedekah,
menjaga diri dari haram, dari apa yang dari dosa dan sebagainya, maka dapatlah pahala Lailatul Qadar. Berapa pahalanya? Khairun min 1000 syahr, 83 tahun dan 4 bulan. Jadi selepas malam tersebut umur kamu sudah 83 tahun dan semuanya dalam ibadah, tak ada kelalaian. Kalau kita kira, tengok umur kita ni ada macam-macam. Hari ini dari pagi sampai sekarang, adakah semua dalam ibadah? Tak. Kita berbual macam-macam panjang. Kemudian kita juga pergi sini, pergi sana. Ada urusan rumah, ada urusan keluarga, ada urusan dunia, ada yang kerja, dan ada sikit-sikit ibadah. Tapi kalau Lailatul Qadar dapat malam itu ditulis 83 tahun semuanya ibadah. Masya Allah. Kalau sekali dapat, kata Imam Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah, boleh umurnya jadi 1000 tahun dalam masa yang pendek. Boleh dapat 1000 tahun, kemudian 2000 tahun, 3000 tahun. Asbab ini. Subhanallah. Dalam satu hadis saya khatam, sudah mungkin 20 minit sudah lalu. Saya khatam insyaAllah kalam saya. Antara hadis yang sahih dan pahalanya banyak di hari Jumaat. Man ghassala wa ightasala wa bakkara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam kutiba lahu bi kulli khutwatin ibadat sanah. Siyam naharha wa qiyam laylah. Ini hadis sahih. Barang siapa yang dia mandi hari Jumaat, bakkar dia datang awal ke masjid, masya Allah, dia berjalan, tidak naik kendaraan. Kalau tak dapat pun dari tempat parking kamu sampai masjid, insyaAllah. Mudah-mudahan dapatlah, insyaAllah. Kalau parking jauh, jangan sedihlah, lebih baik lagi. Kemudian wadana min al-imam, dia cuba untuk bila masuk ke masjid, cuba duduk dekat dengan mimbar, tapi jangan mengganggu orang. Selagi mana ada tempat, boleh ke depan. Apa dapat? Dapat pahala setiap langkah itu, setiap langkah ibadah 1 tahun. Siyamun haraha, puasa hari itu siangnya, dan qiyamul lail. Setiap langkah. Sahabat Nabi SAW ada yang minta izin dari Nabi SAW untuk apa? Untuk nak buat rumah dekat masjid. Kerana rumah-rumah mereka jauh. Maka Rasulullah, bolehkah kami nak pindah? Pindah ke mana? Dekat Masjid Nabawi. Nak dekat. Supaya bila salat terus kami beri. Allah kata tidak. Jangan. Duduk di sana. Diyarukum tuktabu atharukum. Bila rumah kamu jauh sana, tuktab athar, setiap langkah ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tengok macam mana kita umat Rasulullah tadi, kita bercerita tentang siwak, tentang hari Jumaat, setiap langkah ditulis, salatul awwabin, dan juga hidupkan antara maghrib dan isya dan subuh dan sampai isyraq. Jadi semua ni pahala dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita amalkan semua ini di 10 hari Dzulhijjah yang mulia. Boleh kita menggambarkan berapa pahalanya, bagaimana pahalanya? Tidak. Karena itulah mereka ini mustahak kekal dalam syurga. Mungkin 1 minit di sana sesuai dengan 1000 tahun di sana. 1 minit sini dunia, umur kamu yang beda, tapi sesuai dengan 1000 tahun sana atau 1 juta tahun di sana. عمل صالح. نسأل الله تعالى إن شاء الله رزقنا وإياكم التوفيق. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وغننا بالعلم وبارك اللهم في دار المحضار إن شاء الله. بارك الله في أخينا مصدق، رزقه الله التوفيق والتيسير وقضاء الحاجات إن شاء الله الدينية والدنيوية والأخروية. بارك الله في حبايبنا الحاضرين إن شاء الله، رزقهم الصحة والعافية والتوفيق وقضاء الحاجات لنا ولهم، لأهلنا وأهلهم وأولادنا وأولادهم وذرياتنا وجميع حبايبنا وجميع إن شاء الله من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جميع الحاضرين
الأساتذة ومن جميع المحبين أجمعين إن شاء الله تعالى. نسأل الله لهم قضاء الحاجات وصلاح النيات ورفع الدرجات، اجعلنا وإياكم مقبولين إن شاء الله في العشر ذي الحجة، وارزقنا التوفيق دائما وأبدا للعمل الصالح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، اللهم تب علينا توبة نصوحة زكنا بها قلبا وجسما وسرا وروحا. اللهم اجعلنا من أوفر عبادك نصيبا من كل خير ينزل في الليالي العشر وفي الأيام العشر وفي كل وقت وحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أشهدت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. اللهم قد أثنى عليه فما يساوي القول منا ويكون ثنانا، لكن أحب بالسرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. علينا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ووجانا. واحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، آله وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. يا الله أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. يا الله لنا أحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا. يا الله طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. يا الله به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. يا الله سننا ما جاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. يا الله ساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. لقد رجوناك بحق زولنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. يا الله انظر إلينا اسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. يا الله الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. مصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصفا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الفاتحة. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kepada Habib Hadi Al-Hamid Ibnu Syekh Al-Marka bin Salim ya, juga Habib Hussein Al-Hamid dan juga para habaib di sini, para asatizah dan jemaah Al-Muhdar. Alhamdulillah selesai sudah kita majlis bersama Habib sempena ziarahnya ke bumi Tangkak ya, Muar dan Tangkak. Alhamdulillah. Tapi ziarah Habib ni tak berhenti setakat ni. Habib, kita ada 2 majlis lagi Habib di sini. Majlis Hul Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya? Hul Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini yang keempat tahun ni. Kali yang keempat. Habib belum lagi hadir. Jadi Habib mungkin hadir insya-Allah.
InsyaAllah nanti kita beritahu tarikhnya. Kalau ada masa, InsyaAllah hujung bulan Zulhijjah, InsyaAllah. Dan satu lagi InsyaAllah bulan Safar, kita jelung-jelung kalinya kita ada majlis Hadrah Sayyidina Khadijah kan, 10 Safar kan. Jadi booking tarikh ni 10 Safar bersamaan beberapa bulan di hari kerja rasanya, hari Selasa kan. Adi diminta sendiri. Sebelum tu kita buat pertama kali di Melaka, di Surau Al-Hidayah. Surau Al-Hidayah pertama. Al-Hidayah pertama kan. Jadi tahun ni Habib Mustafa kata, dan selama ini buat kat sini kata. Sebab Hadrah Sayyidina Khadijah, dia kata bilik Al-Muhdar. Jadi kita buat kat sini. Dia minta buat kat sini. Jadi set tarikh 10 Safar. Ingat 10 Safar, tulis dekat handphone. 10 Safar bermula daripada Maghrib selepas Isyak dan sampailah insyaAllah 10 Safar. Dan juga insyaAllah hujung bulan Zulhijjah seperti biasa hold Syekh Abu Bakar bin Salim kan. Kita tahun lepas Alhamdulillah Habib, kita Habib Akil ada, para jemaah daripada Jambi pun ada kan, ramai Alhamdulillah, penuh juga hold setiap tahun Syekh Abu Bakar bin Salim. 300-400 pun, walaupun rumah ni kecil tapi sempat sampai jejak dari sini lah kan. Dia ada jemaah-jemaah yang sama yang hadir, Alhamdulillah. Tak termasuk jin-jin yang hadir insyaAllah kan. Di kampung ni banyak jin Beb. Jin yang soleh insyaAllah, yang soleh kan insyaAllah. InsyaAllah kan. Ini besok ada majlis di Rumah Dasar bersama Yang Mulia Habib juga di Rumah Dasar 10 jam 9.30 pagi. 9.30 pagi majlis khatamul Quran kan. Jadi siapa yang baca Al-Quran setiap hari 1 juzuk, hadirlah esok kan. Jadi lebih-lebih lagi di 10 hari Zulhijjah ni kan, amalan kita digandakan. Kalau boleh kita khatamlah sebelum 10 Zulhijjah, kita khatam sekali kan. Kita nak ikut para habaib kita ni tak mampu kan, 3 hari sekali dia khatam kan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dakwah Habib Mahdi Amin Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, dipermudahkan segala urusan dakwahnya di Melaka, di Johor. Kita doakan mudah-mudahan Habib kerap datang hadir ke Johor, khususnya di Muar dan Tangkak yang Habib pernah hadir dulu kan. InsyaAllah usaha Azhar juga kat sini kan. Dan kita doakan mudah-mudahan diberikan kesihatan yang baik, afiah di dunia wal akhirah kepada Habib sekeluarga kan. Mudah-mudahan kita dapat menumpang barakah banyak ilmu-ilmu yang diajar oleh Habib tadi, masya-Allah kan. Kalau siapa yang dapat cantik jadi banyak, dia punya faedah-faedah yang fadilah-fadilahnya di mana umur kita yang pendek. Kalau kita ikut turutan dia punya tertib tu daripada subuh kan sampai isyarat dapat pada haji dan umrah kan. Lepas tu lepas maghrib buat solat sunat awabin lagi, lepas isyak 4 rakaat solat sunat. Tapi sebenarnya Habib dia ada buat satu buku kan, buku amalan-amalan yang sedikit tapi gandanya banyak. Nanti insyaAllah nanti saya cuba kontak Al-Inayah ada yang global dia jual buku tu. Habib ada keluarkan satu buku amalan yang dikit tapi pahala besar. Yang antaranya Habib syarahkan tadi. Nanti saya akan maklumkan insyaAllah. Itu saja, terima kasih banyak. Ini majlis ni sebenarnya majlis tak sengaja majlis tak sengaja, majlis tertib kat sini Beb. Setiap bulan Habib Agil datang di sini majlis baca Al-Quran setiap bulan. Tapi kita mengalu-alukan Habib Mahdi. Kalau ada Habib Agil bin Syawaka Palembang, dia setiap bulan dia memang datang sini lah. Tapi kita mengalukan Habib sebab kita masih belum khatam Syama'il dengan Habib Mahdi lagi. Syama'il Muhammadiyah baru bab berapa Ustaz? Bab 2. Jadi Habib hutang ada berapa puluh 30 bab lagi. Kita alu-alukan Habib untuk khatamkan Syama'il Muhammadiyah di rumah ni insya-Allah. Itu saja. Masjid mudah-mudahan Johor juga ya. InsyaAllah Ahli Sunnah wal Jamaah Syariah wal Mutridah wal Mutridah. Boleh insyaAllah. Jalan Ustaz. Ini dah jadi imam besar Ustaz. Habib dia nak break ni insyaAllah. Rumah boleh. Jadi kita tunggu jawapan Habib insyaAllah. Jadi terima kasih banyak ikhwan semua, sahabat semua, jemaah semua. Terima kasih datang hadir ke sini. Mudah-mudahan antum semua dapat doa seperti yang Habib cakap tadi, doa para malaikat insyaAllah. Bagi kita keluar daripada Al-Muhdar ni,
doa dosa kita diampunkan, urusan kita, segala penyakit yang ada dalam diri kita jasmani dan rohani diafiafkan, diselamatkan insya-Allah. Dan kita doakan para syibang kita, Habib Isa, Habib Yasin, Nabi Yasin bin Yahya bin Daud, dan kita doakan Habib Yusuf, Habib Fahmi, kesihatan yang baik kan. Orang-orang lama kita, Dr. Irman, para asatizah kita dari Melaka, Ustaz Saifuddin kan, dan juga semua jemaah-jemaah kat sini. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat apa yang Habib Mahdi sampaikan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk kita amalkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu sajalah untuk saya maklumkan. Lepas ni ada jamuan insya-Allah. Saya mohon maaf di atas segala kekurangan dari pihak Darul Muhdar insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Tolong khidmat untuk buat halaqah 1 dulang 4 orang 1 dulang 4 orang insya-Allah. Nasi Arab tolong buat halaqah terus supaya kita senang ni. Berapa orang, 2-3 orang saya mohon khidmat untuk akad dulang. 1 dulang 5 orang. Minta maaf 1 dulang 5 orang. 1 dulang 5 orang buat halaqah terus. Lima orang satu. Oh, yeah.